الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، خمس کے بارے میں بہت مختلف ابحاث ہوتی ہیں اور اکثر خمس پر اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو خمس ادا نہیں کرتے۔ خمس واجب ہے، فروعات دین میں سے ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح نماز واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے، اسی طرح خمس واجب ہے۔ خمس کی دلیل سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خمس اللہ کا، اس کے رسول کا، ذوی القربہ، یتامہ اور مساکین کا حق ہے۔ سورہ انفال کی یہ آیت کہ جو انسان کے پاس بچت ہو جائے یا جنگ سے جو چیزیں جیتنے کے بعد جو ہے حاصل ہوں وہ بچت میں سے ہیں اور ان کا خمس نکالنا واجب ہے۔ اس پر اہل سنت بھی قائل ہیں کہ خمس کا وجود اور وجوب ہے، لیکن وہ ادا نہیں کرتے۔ ان کے پاس ان کی اپنی دلیلیں ہوں گی، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ قرآن کے اندر حکم آ گیا ہے تو اس کی اگر اس کے اندر تبدیلی ہے تو پھر وہ اتھینٹک حدیث سے اس چیز کا ثابت ہونا چاہیے، ناسخ منسوخ کا حکم واضح ہونا چاہیے قرآن سے یا اتھینٹک حدیث سے۔ ایسا کہیں نہیں ہے کہ خمس کا حکم کہیں ختم کیا گیا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا قرآن کریم میں یا اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے۔ تو ناسخ و منسوخ کے بغیر، علم کے بغیر قرآن کو پڑھنا اور اسی طرح محکم متشابہ کے علم کے بغیر قرآن کو پڑھنا تو کافی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی علم رجال کو اور اس کے علوم حدیث کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ فقط حدیث اور اس کا ترجمہ پڑھ دینا کافی نہیں ہوتا۔ یہ ہم بارہا کہتے رہتے ہیں کہ فقط جو ایک حدیث پکڑ کے اس کا جو ہے وہ ترجمہ نکال کے بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے ایسا نہ کریں۔ خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، اس میں باقی حدیث کے متن کے اندر بھی جو ہے وہ خبر واحد کی بھی ڈیٹیل ہے، پھر مومنین کہیں گے خبر واحد کیا ہے، یعنی فقط ایک راوی کی طرف سے یا فقط ایک جہت سے ایک ہی حدیث آئی ہے خبر واحد ہے، مزید اس پر اس متن سے اور اس کی اوپر جو ہے وہ اور روایات نہیں ہیں۔ اسی طرح ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن کا راویوں کا سلسلہ نہیں ہے، اسی طرح ایسی احادیث موجود ہیں جن سے متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلام امام نہیں ہے۔ تو اس میں کافی یعنی سادگی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو علم حدیث میں دقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقط یہ کہ حدیث ہے، کافی ہے، پڑھ لیے، کافی ایسی روایات ہیں جو کتب حدیث میں لکھی جا چکی ہیں، جیسے کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی اپنی جناب خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ایسی کافی روایات ہیں جو لکھی جا چکی ہیں، کیونکہ یہ اس ٹائم رائج ہو چکی تھیں، اس ٹائم مشہور ہو چکی تھیں یہ باتیں، اور علماء نے ان چیزوں کو لکھ دیا کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی راوی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ خمس جو ہے اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، آیا خمس واجب ہے یا ساقط ہو چکا ہے۔ تو ساقط نہیں ہوا، اس پر کوئی حکم نہیں ہے، خمس واجب ہے۔ اہل سنت بھی اس چیز کے قائل ہیں، امام شافعی نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، ابو حنیفہ نے اس کو ذکر کیا ہے، امام مالک نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، دیگر کافی اہل سنت کی کتب میں خمس کا ذکر اور تفسیروں میں موجود ہے اور وجوب کے بھی وہ قائل رہے ہیں، لیکن آج نہیں دے رہے یا آج قائل نہیں ہے، یہ ان کا میٹر ہے۔ اور اس پر جو ہے روایات اہل بیت علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ روایات اہل بیت علیہ السلام یہ کہتی ہیں کہ خمس جو ہے یہ بنی ہاشم کا حق ہے۔ بنی ہاشم، اس پر ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سادات کون ہیں، یعنی جناب ہاشم کی اولاد سید ہیں اور خمس کے مستحق ہیں، لیکن خمس ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ خمس کے حصے ہیں کون سے؟ وہ خود اللہ نے واضح کر دیے کہ خمس اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، ذوی القربہ کا ہے، یتامہ کا ہے اور مساکین کا ہے۔ جو لوگ فقط یہی کہتے ہیں کہ جی مدارس کو نہیں دینا، علماء کو نہیں دینا، مجتہد تک نہیں پہنچانا، سہم امام کا حصہ انہوں نے خود نکالا ہوا ہے، سہم سادات فقط ہی سہم سادات ہے اور خمس جو ہے وہ فقط سید کا حق ہے، تو انہیں کہیں تھوڑا سا قرآن کریم پر غور و فکر کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خمس آپ اہل بیت کا ہے، نہیں، اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، ذوی القربہ کا ہے، یتامہ کا ہے، مساکین کا ہے اور ابن سبیل کا ہے۔ 6 حصے بتائے گئے ہیں خمس کے، ان 6 حصوں کو جمع کیا گیا 2 حصوں میں کہ اللہ کا حصہ جو ہے اس کو اگر آپ لے لیتے ہیں سہم امام میں تو وہ اللہ کا حصہ سہم امام میں شامل ہو جائے گا، رسول کا حصہ بھی سہم امام میں شامل ہو جائے گا کیونکہ وہ وقت کے امام تھے، اور آگے جو ہے اللہ اس کے رسول کا حصہ یہ سہم امام میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ذوی القربہ کا جو حصہ ہے، ذوی القربہ جو اقربا ہیں وہ ہیں سہم سادات۔ اس کے بعد فقراء، مساکین، ابن سبیل، ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں یہ تذکرہ نہیں کیا گیا کہ وہ فقراء جو آپ کے خاندان سے ہوں، وہ ابن سبیل جو آپ کے خاندان سے ہو، ایسا تذکرہ نہیں کیا گیا، ایسے مساکین جو آپ کے سید ہوں ایسا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے 2 حصے ہیں، ایک سہم امام، ایک سہم سادات۔ امام بہتر جانتا ہے کس فقیر مسکین کو سہم امام دینا ہے، امام بہتر جانتا ہے کہ اس سہم امام کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کا رسول بھی، اللہ کا حصہ بھی اس میں شامل ہے، رسول کا حصہ بھی شامل ہے، فقراء و مساکین و ابن سبیل کا حصہ بھی اس میں شامل ہے، یہ امام کے پاس جائے گا مال۔ 50-50 ہوگا۔ جو ہی آپ خمس نکالتے ہیں، خمس آپ پانچواں حصہ یعنی 20%، آپ کے پاس بچت 1000 روپے ہے، 200 روپے آپ خمس نکالیں گے، 100 روپے آپ کا سہم امام ہے، 100 روپے سہم سادات ہے۔ خمس کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں، خمس کی ویڈیو ہماری دیکھ لیجئے گا کہ خمس کس طرح نکالنا ہے۔ یہاں فقط آپ کو دلیلیں دینی ہے کہ خمس واجب ہے، تقسیم کیسے ہوگا۔
सहम इमाम और सहम सादात, ये तो वाज़ेह हो गया, कुरान का और अहले बैत का हुक्म है। आगे फिर रिवायात भी हैं इस चीज़ पर। एक तो यह कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुम्स हमारा हक है बनी हाशिम का, क्योंकि हमारे ऊपर सदका हराम है, सदका हराम है, ज़कात हराम है, फितरा हराम है, सदका हराम है। वो जो गैर सैयद का हो, सैयद सैयद को दे सकता है। इसके बाद आगे जो है मौला फरमाते हैं कि ये किसका हक है, फिर फरमाते हैं कि जिनके बारे में ये आयत नाजिल हुई है, वंजुर अशीरतकल अकरबीन, कि अपने, ये इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अपने अकरबा को डराएं। जो दावत ज़ुल अशीरा हुई, यानी अकरबा कौन, सरकार है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, जनाब हाशिम की औलाद। और ये हदीस वसाइल शिया में मौजूद है, और वसाइल शिया में पूरा खुम्स का बाब मौजूद है कि किस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उसको तकसीम करने का हुक्म दिया है। फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल खुम्स अवानुना, इन्नल खुम्स औनुना, कि खुम्स जो है ये हमारी मदद करता है, हमारा हिस्सा है, अला अयालतना, ताकि हम अपने मुस्तहिक ख़ानदानों की, सादात की जो है वो अयालत कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें। कि खुम्स हमारी मदद करता है, सादात की मदद करता है, इमाम के पास जाता है या डायरेक्ट आप सादात को देते हैं? सादात को उनको देंगे जो मुस्तहिक हैं, जिनके पास खाने पीने का नहीं है, जो दीनदार हैं। दीनदार सैयद मवद्दत अहले बैत रखने वाला हो तब उसे खुम्स दे सकते हैं, सहम सादात नहीं तो नहीं दे सकते। गैर मुस्तहिक सैयद खुम्स का हकदार नहीं है। वअौनुना अला मवालीना, आगे फिर मौला ये फरमा रहे हैं कि यही खुम्स हमारे चाहने वालों की मदद करता है, यानी हमारे अलूम को फैलाने में, हमारी मवालियान हैदर करार की तकवीयत देने में, दीन फैलाने में यह खुम्स मदद देता है। तो इमाम की हदीस से वाज़ेह हो गया कि खुम्स के दो हिस्से हैं, एक अहले बैत अलैहिस्सलाम सादात का, और दूसरा उनके मवालीन का, और उनके जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उलमाए कराम मराज उज़ाम। और ये खुम्स जो है हमारे पास भी अगर आता है, आज भी हमारे पास, मेरे पास जो खुम्स मोमिनीन देते हैं, मराज उज़ाम की इजाज़त से लेते हैं, सहम इमाम में से या सहम सादात, तो वैसे ही हम सादात पर खर्च करते हैं, बेवगान यतीम, हमारे पास मुफस्सल उसका डिटेल मौजूद है। सहम माल इमाम भी मोमिनीन पर खर्च होता है, लेकिन हम देखते हैं दिक्कत के साथ कि कौन सा मोमिन इसका मुस्तहिक है। तो ये नहीं है कि जी मौलवी खुम्स खा रहे हैं, उनको गुजारिश है कि पहले खुम्स निकालना शुरू करें। जब निकालेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि खुम्स जो है वो बहुत शिद्दत से ज़रूरत है इस वक्त दीन आले मोहम्मद को। यह हदीस भी वसाइल शिया में मौजूद है। इसी तरह इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुइला लिल फ़ुक़रा क़राबत रसूल निस्फ़ुल खुम्स, के अहले बैत के और रसूल के जो अक़रबा हैं, फ़कीर हैं, मुस्तहिक हैं, आधा हिस्सा खुम्स का उनका है। फ़अग़नाहुम बिही अन सदक़ात अन्नास, के अल्लाह ने सादात को लोगों के सदक़े से आज़ाद किया, वो सदका नहीं खा सकते, इसलिए खुम्स का हिस्सा जो है वो आधा, निस्फ़ुल खुम्स मौला का फरमान है, अपनी तरफ से नहीं बता रहे। ये भी हदीस है मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वसाइल शिया से, कि आधा खुम्स जो है वो हमारे अक़रबा का है, जो फ़कीर है, मुस्तहिक हैं। इसी तरह एक शख्स ने खुम्स अदा किया, इमाम अलैहिस्सलाम को आके दिया, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़मनतु लका अलैया व अला अबी अल जन्नह, कि मैं और मेरे वालिद आपके लिए जन्नत के ज़ामिन हैं जो खुम्स निकालता है। तो खुम्स निकालें, इमाम अलैहिस्सलाम गैबत में, उनके नाइबीन को दें, मुजतहिदीन को दें। सहम सादात आपको इजाज़त है, मुस्तहिक सादात तक खुद पहुँचाएँ अगर आपके पास सैयद मुस्तहिक दीनदार हैं। नहीं तो अगर वो आप हमें अमीन बनाएंगे तो ये हमारी अमराज उज़ाम की गर्दन पर है कि इसको हमने कैसे अदा करना है। हाँ, आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि कोई खिदमत कर रहा है, कोई लगा रहा है, उसे दें, उनसे रसीद लें। अगर ज़ाहिरी तौर पर पता है कि ये अपनी जायदादें बनाने में अगर कोई मसरूफ़ है, खौफ खुदा नहीं, आप उसको ना दें। अपनी दिक्कत करें, तहकीक करें और अपने अमवाल अदा करें, अदायगी करें। अदायगी के बगैर एतराज़ जो है वो ऐसा दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुम्स हमारी मदद करता है, हमारी फ़िक़्ह, हमारे दीन को तक़वियत देता है। तो दीन को तक़वियत खुम्स कब देगा? जब आप मदारिस दीनिया और उलमा और इन तुल्लाब की खिदमत करेंगे। जो मदारिस खाली हो रहे हैं उनको भरें खुम्स अदा करके। सहम इमाम इन मदारिस का हक़ है। सहम सादात आप बेशक अपनी मर्ज़ी से मुस्तहिक सादात की खिदमत करें और ज़रूर करें। फिर फरमाया ला तुहर्रिमू अनफुसकुम व दुआइना क़दरतुम अलैह, कि अपने आप को हमारी दुआओं से महरूम न करो। क्यों? जब खुम्स नहीं दोगे अहले बैत का आपके साथ वास्ता नहीं होगा। तो ये हदीस भी, क्योंकि बाज़ मोमिन कहते हैं जी मौलाना आप हदीसें नहीं सुनाते, हदीसें सुनाने बैठे लेक्चर तवील हो जाता है, लेक्चर तवील हो तो मोमिन की आदत नहीं है कि तवील लेक्चर देखें। यही मसला होता है, इसलिए कोशिश करते हैं टू दी पॉइंट बात करते हैं, अथेंटिक बात करते हैं। बाद में कोई अगर दलील मांगता है तो उसको दे देते हैं। लेकिन अब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो भी जिक्र करें, लेक्चर बनाए, उसमें अगर रिलेटेड कोई हदीस हो तो बाहवाला उसको इंशाल्लाह हम जिक्र कर दिया करेंगे। मोमिन से मुल्तमस दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल